جو ہم نے کارنامے کیے ہیں ملک میں، ہم نے تو ہر سیکٹر میں کیے ہیں. یہ اللہ کا خاص کرم ہے. اور مجھے بھی کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی کہ الحمدللہ ان 4 سالوں میں بھائی، 3-4 سالوں میں اتنے منصوبے اللہ نے ہم سے لگوا دیے کہ بجلی بھی آ گئی، دہشت گردی بھی ختم ہو گئی، اکانومی بھی آسمان کی طرف جانا شروع ہو گئی، غربت کا خاتمہ ہو رہا تھا، سوئی گیس بھی آ گئی، یعنی گیس بھی آ گئی، اور روزگار بھی لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا. پاکستان G20 میں شامل ہونے کا منصوبہ بنا رہا تھا. G20 آپ کو معلوم ہے نا، دنیا کے 20 سب سے طاقتور ملکوں میں پاکستان نے شامل ہونا تھا. ایشین ٹائیگر تو ہم بن ہی چکے تھے اور اس طرف بڑھ رہے تھے. پورے ایشیا میں اللہ کے فضل و کرم سے، ساؤتھ ایشیا میں ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں ہم ایک یعنی کہ ٹائیگر کی حیثیت اختیار کر لی تھی، اور پھر اس طرف ہم بڑھ رہے تھے اور دنیا ایکنالج کر رہی تھی. دنیا بھر پاکستان کی ترقی کی تعریف کر رہی تھی. میں یہ اپنے منہ سے الفاظ نہیں کہہ رہا، آپ لوگ وٹنس ہیں، پوری قوم وٹنس ہے. اور پھر دنوں میں، ہفتوں میں، سالوں میں نہیں. جیسے یہ BRT پشاور کا منصوبہ جو پچھلے 6 سال سے ابھی تک پروان نہیں چڑھ سکا، اور آج بھی کہیں آگ لگ جاتی ہے، بسیں جل جاتی ہیں، چھتیں ٹوٹ جاتی ہیں، بلڈنگ ٹوٹ جاتی ہے، لفٹوں کو نقصان ہو جاتا ہے. اور کتنا پیسہ خرچ آیا ہمارے 3 منصوبوں پر، جو BRT کے منصوبے ہیں، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور ملتان، سب کو ملا لیں، ان تینوں سے زیادہ پشاور پہ خرچہ آیا ہے. میرا یہ اندازہ ہے، میرا شاید کو 5-10% اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو ہو جائے. ان تینوں منصوبوں سے میرے خیال میں زیادہ رقم صرف پشاور کے منصوبے پہ لگی ہے، اور آج تک وہ چل نہیں سکا. ہم نے اپنے منصوبے ایک سال میں، 1.5 سال میں شروع بھی کر دیے، چلا دیے. بجلی کے کارخانے ہم نے 1.5 سال میں مکمل کیے. یہ سپیڈ کبھی پاکستان کی ترقی کی آپ نے دیکھی ہے پہلے؟ کبھی نہیں دیکھی ہوگی. میرا دعویٰ ہے کبھی یہ سپیڈ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے بجلی کے کارخانے اللہ کے فضل و کرم سے 1.5 سال میں، 2 سال میں مکمل ہو رہے ہیں. بھائی یہ جن ہیں جو بنا رہے ہیں، ہم لوگ بنا رہے تھے اللہ کے فضل و کرم سے. قوم کی دعائیں ہمارے ساتھ تھی، اور ہر سیکٹر میں اللہ کے فضل و کرم سے اسی طرح سے کام ہو رہا تھا. جا کے دیکھیں منصوبے، جو گیس کے منصوبے جو بن رہے تھے ہمارے، اور جو گیس یعنی کراچی پورٹ کے اوپر جو ہے وہ جو ہم نے وہ لگائے وہاں پہ ان کے منصوبے، وہ اپنی مثال آپ رکھتے ہیں. پاکستان میں گیس بھی آ گئی، بجلی بھی آ گئی، دہشت گردی بھی ختم ہو گئی، پاکستان کی اکانومی بھی چل پڑی. 5.8% گروتھ ریٹ تھا ہمارا، 5.8%. اور آج کتنا ہے ذرا آپ بتائیں کتنا ہے؟ آج مائنس ہے، مائنس سنا ہے 1.4 پہ ہونے والا ہے. ابھی تو یہ -0.4 کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ -1.4 پہ جائے گا. یہ زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا. ہمارے زمانے میں، وہ پہلے والا لگا ہے جو لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا، ہمارے زمانے میں روپیہ 100 روپے، $1 100 کے لگ بھگ تھا. وہ تو ہمارے آنے سے پہلے ڈالر ذرا بڑھ گیا تھا. اگر ہم بر وقت آ جاتے، شاید یہ 100 روپے پہ نہ پہنچتا.
हम और उसको कम कर देते, हमने किया भी था उसको कम। यहाँ पे डार साहब भी बैठे हुए हैं, ये इस वक्त इजलास अटेंड कर रहे हैं। पूछे इनसे, रोज हमारी रुपए पे बात होती थी कि रुपया नहीं गिरना चाहिए। हमारी बहुत सारी मजबूरियां भी थी, मुश्किलात भी थी, लेकिन हमने रुपए को काबू में रखा, 4 साल काबू में रखा। रुपए से मुझे याद आता है कि जब मैंने कहा कि 4 साल काबू में रखा, हमने अजनास की, जरी अजनास की, रोजमर्रा की अशिया की कीमतों को भी 5 साल हमने कंट्रोल में रखा, बढ़ने नहीं दिया। जब हम आए थे 50 रुपए चीनी का रेट था फी किलो, हम 50 पे ही छोड़ के गए। पूछें इस सिलेक्टेड वजीर आजम को, इसने पिछले 2 सालों में 50 से 100 रुपया चीनी क्यों कर दी? कोई पूछो, आप नहीं बता सकते सवाल का जवाब, तो गरीबों से पूछो जिनके चूल्हे बंद हो गए, उन गरीबों से पूछो जो आज आटा नहीं खरीद सकते, जिनके घर के अंदर फाका कुशी हो रही है, फाका कशी हो रही है, जिनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, या वो रोटी खाएंगे या वो फिर स्कूल जाएंगे, या वो रोटी खाएंगे या बिजली का बिल देंगे जो बम बन के उनके सरों पर गिरता है, या वो सुई गैस का बिल देंगे। वो रोटी खाएंगे या अपने इलाज मुआवजे के लिए वो दवाइयां खरीदेंगे जो आज उनकी पहुंच से बाहर हो गई है। ये किसी ने इसका अंदाजा लगाया है? कभी सोचा है आपने कि उनकी जिंदगी कितनी अजेरन हो चुकी है और वो किस तरह से दिन रात गुजारते हैं इस मुल्क के अंदर जो हमने खुदा के नाम पे हमने हासिल किया था। ये रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना ऐसी होती है? इतने इतने बड़े बड़े दावे भाई, डर लगता है इंसान को जब वो इतनी बड़े बड़े टॉल क्लेम्स करता है कि हम रियासत मदीना बना देंगे। और हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर आजकल लोग सुकून से सो नहीं सकते। जो कुछ लॉ एंड ऑर्डर का हाल है, आज आपने फिर देख लिया होगा, सुन लिया होगा कि आज एक पाकिस्तान की बेटी के साथ मुल्तान में क्या सलूक किया गया है, चंद दिन पहले ये मोटरवे पे क्या सलूक किया गया था, और फिर ये मुजरिम दंदनाते फिरते हैं। मजाल थी इन मुजरिमों की कि हमारे जमाने में कुछ सर भी उठा जाए, मजाल थी इन क्रिमिनल्स की कि ये कोई दंदनाते फिरे। अल्लाह के फजलो करम से हमने हर चीज को कंट्रोल रख किया था, अवाम की दिलो जान के साथ खिदमत कर रहे थे। और मैंने आपको बताया है, यार बंद करें इसको, और मैंने आपको बताया है कि अल्लाह के फजलो करम से हमने इतने बड़े बड़े मसले हल किए भाई। एक सिर्फ इकोनॉमी में नहीं, इक्तिसादी फील्ड में नहीं, आप जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने दिफाई सेक्टर में भी, दिफाई फ्रंट पर भी हमने अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। कोई है जो इस बात से इनकार कर सकता हो? आजकल तो आपको यहाँ पर 4 मुल्क नहीं मिलते जो आपको सपोर्ट करें अपने मसाइल के ऊपर। मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, दुख होता है, तकलीफ होती है। एक रेजोल्यूशन को पास नहीं आप करवा सकते, और आप 51 मुल्कों में आपको कोई ऐसे इतने मुल्क भी नहीं मिलते कि आप उसको टेबल कर सकें। क्या बातें करते हैं आप? बेड़ा गर्क कर दिया आपने पाकिस्तान का, बेड़ा गर्क कर दिया आपने कश्मीर का आपने। और सिर्फ मैं कश्मीर का सफीर, मैं कश्मीर का एम्बेसडर। कहां गई तुम्हारी सफारत? कहां गई तुम्हारी एम्बेसडरी? कौन से दावे तुम करते थे? आपने तो मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया हर सेक्टर में, हर फील्ड में। आप मुझसे पूछो, मैं भी तंग हूं, ये जो सामने बैठे हुए हैं ये सब तंग हैं। गरीबों की झोंपड़ियों में जाओ, उनकी झुग्गियों में जाओ, वो भी तंग हैं, वो भी पता नहीं कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं।
पूछो जाके उनके क्या जज्बात हैं, उनके बच्चों से पूछो जाके क्या उनको तन ढांपने के लिए कपड़े मिलते हैं, तन ढांपने के लिए